Evet, dinleyin beni hepiniz. Güzel mi? Güzelsiniz. Şık mı? Şıksınız. Ama içinizden bir tanesi var ki güzel desem azdır vallahi. Prenses desem oluyor billahi. Haydi Mukiş Band, patlat bombayı. Burada of of, hepsi güzeldi, hepsi özeldi. Canları zengindi, kızları prensesti, herkesten özeldi. Burada hey, hepsi güzeldi, hepsi özeldi. Canları zengindi, kızları prensesti, herkesten özeldi. Hep güzeller oynuyorlar, yan bakanlar çatlıyorlar. Kaldır güzel sen elini, herkes görsün güzelliğini. Hep güzeller oynuyorlar, yan bakanlar çatlıyorlar. Kaldır güzel sen elini, görsün herkes güzelliğini. Bu hizmet çalıyor, düşman çatlatırlar. Yılın bombasını Mukiş Band patlatıyorlar. Mukiş Band çalıyor, düşman çatlatırlar. Aman of of, yılın bombasını ala la la la. Mukiş Band'ler patlatıyorlar. Hepsi güzeldi, hepsi özeldi. Canları zengindi, kızları prensesti, herkesten özeldi. Burada hey, hepsi güzeldi, hepsi özeldi. Canları zengindi, kızları prensesti, herkesten özeldi. Hep güzeller oynuyorlar, yan bakanlar çatlıyorlar. Kaldır güzel sen elini, herkes görsün güzelliğini. Hep güzeller oynuyorlar, yan bakanlar çatlıyorlar. Kaldır güzel sen elini, görsün herkes güzelliğini. Bu hizmet çalıyor, düşman çatlatırlar. Yılın bombasını Mukiş Band patlatıyorlar. Mukiş Band çalıyor, düşman çatlatırlar. Aman of of, yılın bombasını ala la la la. Mukiş Band'ler patlatıyorlar.
sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Beni konu çaldı telefonlarım, boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın, aşkı hesapladım bugün. Dün gece yine tam 3 ay bir gün. Dün gece yine tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Beni konu çaldı telefonlarım, boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın, aşkı hesapladım bugün. Dün gece yine tam 3 ay bir gün. Dün gece yine tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Yok yok yok, kızım gibi yok, onun gibi güzel yeryüzünde yok. Güzelliği çok, namuslu çok, ne de giyse yakışıyor çok.
yakıyor. Yüzü ay gibi parlıyor, bakanların yüzleri kamaşıyor. Gülüm gülüm o benim bir tane gülüm, mis kokulu beyaz gülüm. Gülüm gülüm o benim bir tane gülüm, mis kokulu beyaz gülüm. Yok yok yok, kızım gibi yok, onun gibi güzel yeryüzünde yok. Güzelliği çok, namuslu çok, ne de giyse yakışıyor çok. Yok yok yok, kızım gibi yok, onun gibi güzel yeryüzünde yok. Güzelliği çok, namuslu çok, ne de giyse yakışıyor çok. Benim güzel kızım oynuyor, herkesin canını yakıyor. Yüzü ay gibi parlıyor, bakanların gözleri kamaşıyor. Gülüm gülüm o benim bir tane gülüm, mis kokulu beyaz gülüm. Gülüm gülüm o bir tane gülüm, mis kokulu beyaz gülüm. Yok yok yok, kızım gibi yok, onun gibi güzel yeryüzünde yok. Güzelliği çok, namuslu çok, ne de giyse yakışıyor çok. Yok yok yok, kızım gibi yok, onun gibi güzel yeryüzünde yok. Güzelliği çok, namuslu çok, ne de giyse yakışıyor çok. този специален момент за Таир и Айше
специален момент и за църква Виделина. Ние благодарим на Бога за това решение, което те са взели днес да бъдат благословени от Бога като семейство. Това, което Бог е направил още в създаването на първия мъж и първата жена. Затова ще ми позволите съвсем в начало да почита първата книга на Библията, Битие 2 глава от 22 до 24 стих, защото семейството е първата институция, която Бог създаде и благослови. И Господ Бог направи жената от реброто, което взе от човека и я доведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костта ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа е взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Нека Бог да ни благослови и Бог да благослови тези млади, които са решили точно това, да станат една плът, едно семейство в името на Бога и да създадат набожно поколение, което да продължи тяхния път и в пътя на Бога. Ние сме радостни и щастливи в този момент да бъдем заедно на тяхното тържество и ние да се радваме, защото това е Божията воля за всички млади. Амин! Божията воля е да създаваме семейства на Божни, да отглеждаме деца на Божни и това е в името на Бога. Затова Библията казва, и ще прочетем и в Матея 19 глава това, което Исус каза: не сте ли чели, че онзи, който е сътворил ги отначало мъж и жена? И ние виждаме в последно време как дявола иска да атакува точно семейството. Първата институция създадена от Бога. Но ние се радваме за тези млади, защото те са един пример в това последно време да бъдат едно добро свидетелство на това, което Бог е направил. Мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че вече не са двама, а една плът. И това, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Амин! И така ще бъде до края на живота им и ние се радваме, че можем сега, след като обещаят пред Бога и пред църквата, и един друг като си обещаят, че ще бъдат до края на живота си заедно, защото Библията казва, докато смъртта ги раздели. И аз ще им пожелая да не позволяват никой и нищо да ги раздели, но да бъдат наистина твърди в своето решение. Защото любовта не е само чувства. Любовта е решение. И дай Боже това решение да бъде, както Библията казва, до края на живота им. До края на живота ще. Любовта е не само чувства. Любовта е решение. И вие сте взели правилното пред Бога решение и това решение е за цял един живот. Никога ти, Таир, не поглеждай други жени, нито пък ти други мъже. Това е жената, това е мъжа и това е благословението на Бога. Амин! Затова дръжте се право за Бога и Библията казва, тройното въже не се къса. Кое е това тройно въже? Мъжа, жената и Бога. Когато държите Бога, ще държите един за друг. Затова не позволявайте Бог да липсва от семейството ви, от дома ви, дори когато дойдат децата, дръжте се за Бога, защото благословението на Бога е това, което обогатява. И Библията казва, труда на човека не ще претвори нищо. Затова ние ще се помолим сега за вашето благословение, като едно семейство, като семейство Сали. Но преди това, Таир, обещаваш ли пред Бога и пред църквата да обичаш Айше в имане и в нямане? Да. Добре. Обещаваш ли да се Айше, докато смъртта ви раздели? Обещавам. Добре, благодаря. Чухте ли всички ви отзади ли са чува какво обещава? Стефане, чу ли какво казва? Не може да чуе отзади. Таир, обещаваш ли да си Айше, докато смъртта ви раздели? Обещавам. Сега чуде. Айше, обещаваш ли пред Бога и пред църквата да обичаш Таир в имане и в нямане, в здраве и в болест? Да.
Обещаваш ли да се спееш докато смъртта ви раздели? Да. След тия обещания, ние имаме право да ги благословим и съчетаем пред Бога, не вече като отделни личности, а като едно семейство. И това е семейство Сали. Нека Бог ни да благослови. Сега, ще се много високи лати, малко към мене. Ето това е семейството. Ние сега за тях ще се помолим и молим се, протигнете ръце и нека да помолим благословението на Бога да бъде върху това семейство. Това е уникален момент за тях и за нас и ние вярваме, че това е времето, в което Бог е между нас. Амин. Боже, на силите на славата, ние ти благодарим за тия млади, които се вличат в вяра на Господи, женитва пред Тебе. Молим се да благословиш Таир, молим се да благословиш Айше и нека от днес те да бъдат едно благословено семейство, Боже. Нека Таир да огажда на Айшето и Айше да огажда на Таир, както Ти ни учиш в Твоето Слово, Боже. И нека всичко от тях да става с любов. Нека Твоята любов изпълни сърцата им, един към друг и към Тебе, Боже. И нека тази любов да ги сплотява за цял един живот. И нека разберат, че не само чувства любовта, но е решение. И те са направили това решение не само за този месец, тази година, но за целият си живот. Молим се да ги благословиш и децата, които ще им дадеш, да изграждат, Господи, в тях християнско потомство и вярващи, Господи, да ги водят в Твоя път, така че, Господи, наистина, чрез тях да се изгради едно набожно потомство. Благославяме ги, Господи, с здраве, с благословение, с деца, с мъдрост и с изобилната Твоя любов в името на Исус. Амин. Ето сега да създаваме семейството. И сега ще направим нещо символично, за да си спомнят, когато гледат този филм, за първата крачка в своето семейство. Както и Библията казва, те бяха двама. Ето Таир, ето и Айшето. Само да не запалим гроба. Сега какво ще стане? Да, може да гръмне. Гледайте внимателно какво ще стане. Ето Таир и Айше. Това, което стана днес, Библията казва, двамата станаха едно. И сега двамата ви запалвате тая свещ. Палете двамата. Гасете свещите вашите. Хванете тая сега двамата. Ето това е, което трябва да помните. Вие вече сте едно пред Бога. Семейство Сали. Бог да ви благослови. Амин. Родителите да дойдат. Родителите, къде са? Родителите, майката и бащата. Това, което сте говорили, не. Бог да благослови родителите, че са отгледали такива красиви деца и те вече на своя страна да станат едно семейство, така че Библията казва много добре родителите да благославят младите. И вярвам, че те са съгласни с това Таир и Айше да са семейство Сали, нали? Така. Сега ги благословете, както знаете как сте говорили, не знам. Бога, да става последен, бащите, бащите, син и дъщеря. Какво ти каза и на Бог? Бащата трябва. Каза на Бога Исус да ги благослови. Амин. После ние да ги благослови, да не се разделят цял живот и да не се отклонят от пътя. В името на Исус да Амин. Амин. Амин.
щастливи семейство, да създадат деца и да се обичат най-много и да обичат Бог. Това е нашия подарък от името на църквата, семейна Библия, написана и тук вътре да се напишете и децата, и внуците, и дай Боже 100 години на земята ви пожелаваме и вечен живот на небето. Да, ние сте проблема семейна, ето тук, след малко я браскахте. Ето това е подаръка и тук, ето тук. Да, тук кога се е направил брака и тук ето вече започва условното да съпруга на съпругата. И тук са децата. 10 броя деца имате право. Толкова полета има. И тук после почват внуците, Бог да я благослови с най-хубавите и талантливите деца. И сега ще ви дадем това, което е да е настолно. Тази книга на законата не се отдалечава от устата ви, но да размишлявате върху нея денем и нощем, за да постъпвате внимателно според всичко, което е написано в нея. Защото тогава ще напредвате в пътя си и тогава ще имате добър успех. Така че сега, когато Бог ви е благославил, никога не забравяйте Бога, но тази книга нека да е основа на вашето семейство. Бог да я благослови. Понеже има някой от църквата, също желаят да ви поздравят. Сестра Анастасия, даваме думата. Тая родена на небето, блика от Божието сърце, залива небето и земята, където намери прием. Днес тази любов намери прием в нашата църква Виделина. Пред нас са два ангели, млади, хубави, красиви. Това са деца на мои ученици. Искам да ви поздравя, да ви пожелая да живеете в мир и обич. Обич да живеете и се плодете до веки веков и да се обичате, така както ви обичат и вашите родители. Амин. Да благодаря на Бог, че ми даде. Уважаеми младо семейство, приемете нашите специални поздрави от пенсионерския клуб Кумка Драгой. Желаем ви много здраве, много късмет, щастлив семейен живот. Не позволявайте никакви трудности да помрачат вашето щастие. Желаем ви успехи в живота, много деца, много радост, много щастие. Бъдете здрави! Честито и на вас! Уважавайте ги и ги обичайте като собствени деца. Те са нашите. Много си вълнувам, защото аз не ви познавам. Но днес сте мои приятели. Да ви благословя. Защото вие ни повярвахте в това, което Бог ни даде за тази сватба, да я направим от Божието сърце, от Божията градина, от Божието поле. Защото това ни очаква горе, не някаква агенция да ни прави сватбици, а всичко ще бъде направено от Неговата ръка. Бъдете благословени, има едно слово от Библията. Аз и моя дом ще служим на Господа. Аз знам, че вие сте повярвали и сте служите на Господа. Нека те да поемат този път, защото Бог ни е създал, Той ни е направил. Няма значение какви сме, образование и така нататък, но Исус Христос е Господ. И Той е днес официалният Господ това. И Той ни дава тази красота и тази нежност, тази любов. Приемете от сърцето си, приемете я и я предайте
Майче, давайте пример на децата си, а вие не забравяйте да служите на Господа, защото сте избрани от Бога. В името на Исус. Благославя. Амин. Бъдете благословени. Аз изпълних само това, което Бог ми даде. Амин. Бог да те благослови. Пак каза, радвам се, че съм след тази църква. Преди 20 години Бог ме кръсти със Святия Дух тук. И когато ми се обади пастор Желев, имам ли време, нямам ли време, нека на Господа, давам всичко. За Него, от Него и за Него. Приемете. Това наистина всеки един ще получи един подарък и от църквата, да се спомня за този момент. Църква Вителина, една свеж шалом, за да знаем, че където и да сме, ние трябва да светим за Бога. И нека това семейство наистина да бъде добрият пример. Светлината, Вителината, България, Германия, където и да са, наистина да светят за Бога и никога да не угасват и любовта им да става все по-гореща и по-голяма в името на Бога. Амин! Бог да благослови родителите и кумовете и добрата ръка на Бога да бъде във всички тези половина по закон. Бог е Бог, нали да свършим и бъдете от Бога. Сега, само една секунда. Днеска е свята неделя! И ние имаме един специален поздрав. Свята неделя! Църква голяма се вдига и тя се е вдигнала вече. Дай Боже повече църкви! Здрави семейства! Здрава нация!
Aganda Yaşama patron Ahmet. Yaşama şeyle. Haydi haydi. Kürek sultanlar, mavi maviler, kürek aksamlar ne oluyor burada be? Kuşka oynar mı? Evet. Olsun. Dışarıya.
те го каза.
karnını doyuracak gençleri ekmekle ve balla hayatları ömür boyu böyle bereketli, böyle tatlı geçsin efendim. Çok konuşmayasın. Evet. Kırsıklere verdik. Şimdi gelin damatı aldatmayın baştan da. Aldatmasın, aldatmasın. Evet. Garanti olmaları lazım, güvenmek lazım bu işte. Evet. Evet. Amin canım, amin. Evet. Daha var mı orada? Var var, küçükler de var. Herkes gelsin bakalım, gelin. Hazır mıyız? Ha. Hadi şampanyayı kim açıyor şimdi? Kırsık mi yoksa? Kırsık atsın, hadi bakalım. Ona düşüyor bu vaziyet. Patlat bakalım şu şampanyayı da çocuğumuz gelsin be Kırsık. Evet. Evet. Şampanya alalım. Hadi şerefe diyorum. Gelin damata Kırsıklere ve şaferlere. Evet. Kırsık sana soracağım çünkü sen anlarsın bu işte. Şafer anlamaz. Bu tadı nasıl bulur şampanyanın? İyi var ya. Kırsık da öğrenmemiş. Başka bir şey olurdu ya. Gorçuva. Evet. Gorçuva. Bir gayet söyledi Kırsık. Gorçuva gelsin gelin damata. Millesi bir gidecek Kırsık olursa. Hadi Kırsık gene de bir Gorçuva gelsin. Şafer sen ne yapacaksın? Sen elini öpeceksin. Sen bu jesti yapacaksın. Evet. Evet. Pastayı şimdi mi kesiyoruz yoksa sonra mı? Şimdi. Hadi pastamızı da keselim. Pasta havası gelsin çocuklar. Моля се вечерката да даде чиниката с видиците на Олмарин Чейш. Ömrünüz bu güzel pasta gibi
gibi tatlı, huzurlu, mutlu geçsin diyorum. Şimdi klasikler de gelsin bak, onların da canı çekmesin ama çek bak. Evet, size de aynısını diliyorum. Şoförler, hadi siz de be canım, hadi hepsiniz. Bu küçükler de isteyecek, onlar en çok isteyecek. Hadi siz de onların gibi yapın, hani nasıl gördünüz işte onların gibi. Bak. Evet, küçüklerimiz de bassadan tattı. Bassayı şimdi kenara alıyoruz ve gelin damatı, kısnikleri, şaferleri hep birlikte güzel bir dansa davet ediyorum. Sevgi dolu bir şarkı, sevda diyorum efendim. Sevda başımızdan eksik olmasın. Ömür boyu sizinle olsun. Yes. Şarkı gibi ne kadar istesen, ne kadar yok desen, hayalin dünkü gibi yaşıyor yüreğim. Umut sonu dinsin gönlümde fırtına. Sevda, sevda, eyne sonu